اوہو، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے، وہ ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آپ صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں، جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسى لآل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئے۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی، یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے، اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے، اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، اے محمد تجھے بادشاہی چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ دعوت کا کام بادشاہ سے نہیں چلتا، فرد کی تبدیلی سے چلتا ہے، افراد بنائے جاتے ہیں، افراد۔ چونکہ انسان دین پر چلتا ہے اندر کے نور سے، اور اندر کا نور نہ ڈنڈے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے گی کہ ناشتہ کون کر رہا ہے اور سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ السلام علیکم۔ R2 مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں، جو صدقہ جاریہ ہے، جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں، اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری 80 سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت۔ اس لیے نبی ایک آدمی کو تیار کرتا ہے،
ایک ایک آدمی کو تیار کر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے, جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے, اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا, اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا, فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. قربانی دے کر بھیجتا ہے, دلائل دے کر بھیجتا ہے, حقائق دے کر بھیجتا ہے. پھر وہ پیش کرتے ہیں, جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے, اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا. سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال, 8156 دن. عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن. یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں, یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے, اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن. 61 سال 1 مہینہ 20 دن. اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن. اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے. 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کو. تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. تو آپ 27 سفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال, نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا. آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 سفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں. 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے. اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط, یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ. آپ 22 ستمبر کو 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قبا کی بستی میں. 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں, مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں, مسجد بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے. تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے. تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں, جمعے کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں. راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے, وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے, زوال کا ہوتا ہے, تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. بنو سالم, بنو مالک, بنو بیازا, بنو عبد الاشل, بنو نجار, بنی مالک, یہ سارے بنو عبد, یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں, ہمارے پاس تشریف لائیں, ہمارے پاس تشریف لائیں. اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے, یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں, بنو قینقاع, یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے, میں دیکھوں. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا. پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا, اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کھانے کھلاؤ, سلام پھیلاؤ, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو, لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس خوبصورت انداز میں, اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں
تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے، مرد تو سارے پہنچے ہوئے باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر یوں نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا۔ یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے، پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے۔ جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا، جب اللہ کے نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے۔ یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی، اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب، یثرب غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب۔ تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے۔ تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا۔ یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جئت شرفت المدینہ، تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ آخری جملہ تھا، اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا۔ 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے، اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں، پھر آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب، میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا، اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں، رات مزدلفہ کا قیام ہے، اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں، اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں، اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟ تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔
तालिब नहीं कहा कि मेरा पैगाम आलिम पहुंचाएं, आमिल नहीं कहा कि मेरा पैगाम अमल करने वाले पहुंचाएं, अमल वाले तबलीग करें, बेअमल तबलीग न करें। जैसे हमारे यहाँ मशहूर है कि पहले अमल करो फिर तबलीग करो, अगर अमल नहीं करते तो तुम्हारी तबलीग का कोई फायदा कोई नहीं। भाइयों, मेरे नबी का फरमान है अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही, अगर मैंने किसी से कहा कि बेटा हिफ्ज कर ले और वो कुरान का हाफिज बन गया और मैं हाफिज नहीं हूं तो मुझे इसके हाफिज बनने का अजर मिलेगा। मैंने किसी को कहा कि भाई तहज्जुद पढ़, बड़े अजर की चीज है, और मैं खुद तहज्जुद नहीं पढ़ता, इसके तहज्जुद पढ़ने का मुझे अजर मिल गया। अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही, ये बात गलत है कि अमल ना हो तो तबलीग नहीं हो सकती है। अमल के साथ भी दावत देना है, अमल नहीं है फिर भी तबलीग का काम करना है। अल्लाह के नबी ने ऐसा लफ्ज बोला है जिसने उम्मत के हर फर्द को जकड़ लिया है, फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब, बताने वाले मेरा पैगाम आगे पहुंचा दे। अशाहिद बताने वाले, बताने वाले, अमल वाले हो तो बहुत सोने पे सुहागा है, इल्म वाले हो तो और भी आला दर्जे की चीज है, लेकिन इल्म नहीं है तो भी बता, इल्म है तो भी बता, अमल है फिर भी बता, अमल नहीं है फिर भी बता कि आलिम कहाँ है। हर दौर में आलिम हमेशा थोड़े, हर दौर में अमल वाले हमेशा थोड़े, तो क्या तबलीग का काम सबसे छुट्टी हो जाए, सबको माफ कर दिया जाए? या नहीं नहीं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ऐ मेरे महबूब की उम्मत, तुम बड़ी आला बेहतरीन उम्मत हो कि तुम मेरे पैगाम को पहुंचाते हो, भलाइयों को फैलाते हो, बुराइयों को रोकते हो और इसका सिला मुझसे लेते हो। ईमान यहाँ इखलास के माना में है कि इसका सिला तुम लोगों से वाहवाह की शक्ल में या माल की शक्ल में या शिरीनी की शक्ल में या तोहफे तोहफ की शक्ल में नहीं लेते हो, बल्कि इसका सिला तुम सिर्फ अल्लाह ताला से लेते हो। अल्लाह ने उस उम्मत को ये आज मनसब दे रहा है, आज ये वजीफा दिया जा रहा है, फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब, मेरा पैगाम आगे पहुंचाओ पहुंचाओ। फिर आपने मामर बिन, फिर आपने 100 ऊंट मंगवाए जो आपके साथ थे कुर्बानी के, उसमें से 63 को अलग किया, फिर उनसे 5 को अलग किया, उन 5 में से एक आपके सामने खड़ा किया गया, आपने उसको बर्छा मारा, खड़े खड़े ज़बह किए, नहर गर्दन में ऐसे यूं कर। तो जब वो ऊंट गिरा और पिछले 4 ऊंटों ने देखा कि ये ऊंट अल्लाह के नबी के हाथों ज़बह हुआ है, तो उन दोनों 4 ऊंटों में ना रस्सा कशी शुरू हो गई। हर ऊंट ये कोशिश कर रहा था कि मैं आगे बढ़ के पहले ज़बह हो जाऊं। वो एक दूसरे को काट रहे थे कि मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और 1.25 लाख का मजमा ये मंजर देख रहा है कि ऊंटों में लड़ाई हो रही है, इधर घसीट के लाना पड़ता है, उधर वो खुद आगे भाग रहे हैं कि मुझे ज़बह होने दो, मुझे ज़बह होने दो। आपने 63 ऊंट ज़बह करके बर्छा फेंक दिया और अली से कहा, अली इसको ऐलान कर दो कि जो ले जाना चाहे ले जाओ, और हर ऊंट में से एक एक बोटी काट कर देख चढ़ा दो, देख चढ़ा दो। और अपनी बीवियों की तरफ से आपने एक गाय ज़बह फरमाई। फिर आपने मामर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और उनके सामने ऐसे बैठ गए, ऐसे करके पाँव के बल ऐसे बैठ गए और फरमाया, मामर अब नबी की गर्दन तेरे हाथ में है, पता नहीं तू क्या करेगा। ये मुहाजिरीन में से हैं और आपके नाई का काम किया करते थे। तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो मामर के भाग जागे कि वो नबी की खिदमत के लिए मुकर्रर हो गया, मेरी क्या हस्ती औकात है। तो उस वक्त आपके बाल बड़े लंबे लंबे बाल थे, तो आपने दाईं तरफ के बाल सारे मुंडवा कर, सामने अबू तलहा अंसारी खड़े थे, उनको सारे के सारे उनको दे दिए, और फिर बाईं तरफ के बाल मुंडवा कर सहाबा में तकसीम कर दी, किसी को मिला किसी को ना मिला। उसके बाद आपने गुस्ल फरमाया, कपड़े बदले और खाना पकने का इंतजार किया। जब वो खाना पक गया तो उसमें से आपने शोरबा भी पिया, गोश्त भी खाया। फिर आप मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी ऊँटनी के पीछे चढ़ाकर आप तवाफ करने गए, ज़ियारत। अभी तक आप अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे, तो लंबा सफर उस पर हो चुका था, तो अब तवाफ ज़ियारत के लिए आपने अपनी ऊँटनी को बदला और अज़बा ऊँटनी पर सवार हुए। अज़बा वो ऊँटनी है आपकी 4 ऊँटनियां थी, शहबा, अज़बा, जदआ, कस्वा। आपकी ऊँटनी अज़बा जिस दिन आपका इंतकाल हुआ था तो वो एकदम रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, और रोते 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 उसकी जान निकल गई, मर गई, मर गई। उसे कैसे पता चला कि आज अल्लाह का नबी दुनिया से चला गया है? आपका एक गधा था जिसका नाम याफूर था, याफूर। जब अल्लाह के नबी फौत हुए तो उन्हें चीखना शुरू कर दी और मदीने की गलियों में पागलों की तरह भाग रहा है और चीख रहा है, भाग रहा है, चीख रहा है। आखिर एक कुएं में जाके छलांग लगाई और जान की बाजी हार गए। अल्लाह, जिस पर जानवर कुर्बान हो उसे उम्मत ने भुला के रख दिया है।
सारा बुरे वाला शान बुरा ही बन के रह गया और अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी किताबों में रह गई। आपने अपनी ऊँटनी बदली, अज़वा पे तवाफ़ ज़ियारत फरमाया, वहां नमाज पढ़ाई, और उसके बाद अगले दिन दोबारा ये सुनाने से थोड़ा सा पीछा मैंने पिछला आपको सुनाया है। अगले दिन ये सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये कुरान की आखिरी सूरत है जो नाजिल हुई है। इसके बाद कोई सूरत नाजिल नहीं हुई है, चंद आयात हैं, और आखिरी कुरान की आयत जिसके बाद कोई कुरान नहीं उतरा। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये कुरान की आखिरी आयत उतरी है। तो ये आप खेमे में तशरीफ फरमा थे तो ये आयत आई, इसमें इशारा था कि मेरे महबूब तेरे जाने का वक्त आ चुका है। तेरे जाने का वक्त आ चुका है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। तैयारी करो। तो आप उस दिन निकले एकदम इस आयत के उतरने के बाद, इस सूरत के उतरने के बाद, और आपने जमरात की रमी फरमाई, पहला और दूसरा और तीसरा, हर जमरे को रमी, हर शैतान को रमी करने के बाद आप बैतुल्लाह की तरफ मुंह फरमा के दुआ मांगी आपने। और ये दुआ इतनी देर मांगी जितनी देर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। सूरह बकरा को पौने घंटे की दुआ आपने मांगी। फिर दूसरे शैतान को कंकर मारे, फिर कोई पौने घंटे की दुआ मांगी, फिर तीसरे शैतान को कंकर मारे, फिर मजमा आपके कुछ साथ था, कुछ खैमों में था, तो आप वहां अपनी ऊँटनी पर तशरीफ फरमा हुए। अबू बकरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ऊँटनी के ऐसे नीचे खड़े थे, ऐसे ही मुंह के नीचे ही, और ऊँटनी का लवाब अबू बकरा के कंधे पर गिर रहा था, यूं गिर रहा था। उन्हें ऐसे ऊँटनी की नकेल को पकड़ा हुआ था। तो उसमें अल्लाह के नबी ने ये जुमला बोला, अय्युहन्नास असा अल्ला तल्क़ूनी बअद आमी हादा। जो दर्द है इस जुमले में मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। हाय हाय, मरने वाला जब हसरत से देखता है अपनी औलाद को तो वो जो बोलता है वो अल्फाज नहीं होते, वो दोहरी धार का खंजर होता है जो कल्ब जिगर को चीर के रख देता है। तो आपको नजर आ गया था कि मेरे रब ने मेरे रवाना होने का ऐलान कर दिया है। तो सामने अपना गुलशन तैयार है, जैसे माली गुलशन को देखता है तो छोड़ना पड़ रहा हो, तो क्या उसकी हसरत होती है। इस एक जुमले में जो हसरतें हैं मैं उस पर रो तो सकता हूं, मैं उसे अल्फाज में नहीं ला सकता। अय्युहन्नास असा अल्ला तल्क़ूनी बअद आमी हादा। लोगों, ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम मुझे देख ना पाओगे। इस 11 तारीख के खुतबे में अब जब मिना में अरफात में जब आप को किसी बात की जरूरत पड़ती थी तो रबिया बिन खलफ ये आपके करीब खड़े थे। तो आप उनसे कहते, रबिया लोगों से कहो अल्लाह का रसूल ये कह रहा है। उनकी आवाज बुलंद थी तो कहते, लोगों अल्लाह का रसूल ये फरमा रहा है। लेकिन आज जज्बात और जुदाई का गम, वो जज्बात और मोहब्बत और शफकत और फिराक, इतना कुछ इकट्ठा हो गया था कि जोश में आपकी आवाज बुलंद हुई और किसी तर्जुमान और किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। 4 मील लंबी वादी है मीना की, मुजदलफा के इब्तदा और मीना के आखिरी किनारे तक अल्लाह के नबी की आवाज बगैर स्पीकर के जा रही थी। और सुनने वाले जो सामने खड़े थे वो भी ऐसे सुन रहे थे जैसे आखिरी खेमे वाला। खेमों में बैठी औरतों ने सुना, सारे आदमी तो साथ नहीं आए थे कंकर मारने, कुछ साथ आ गए थे, कुछ खेमों में थे, औरतें भी, मर्द भी, बूढ़े भी। तो आपकी आवाज इतनी बुलंद हुई है जोश में, जज्बात में, कि मीना के आखिरी किनारे तक और पहाड़ों की चोटियों तक आपकी आवाज फैल रही थी। और उसमें आपने ये जुमला 3 दफा दोहराया, फल्यबल्लिग शाहिदुल गायब। मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। और यही 11 तारीख को आपने कहा, 10 को नहीं ये कहा, 9 को नहीं कहा, 11 को कहा, अला हल बल्लग़्त। क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? अला हल बल्लग़्त, क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? ये
11 तारीख को, तो पता है कि बस अब जाना ही है। तो फिर सब ने कहा बल्लग़्त रिसाला व अद्दैत अल अमाना व नसहत अल उम्मा, या रसूल अल्लाह, हम गवाह हैं, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने अमानत को मुंतकिल कर दिया, आपने अल्लाह का पैगाम पूरा हम तक मुंतकिल कर दिया, और आप अपनी उम्मत की हर भलाई हमें बता के जा रहे हैं। तो कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह गवाह हो जा, ये कह रहे हैं मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। ये 11 तारीख को ये तबलीग का काम उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ। फल्युबल्लिग शाहिदुल गाइब, जाओ मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। ये तबलीग का काम कोई तहरीक नहीं, कोई जमात नहीं, ये उम्मत का असल काम है। जितने दीन के काम हैं तबलीग के सिवा वो तलबगारों के लिए हैं, बेतलब के लिए उसमें कोई पैगाम। अभी जोहर के वक्त एक शख्स ने मुझसे कहा वो बिहाड़ी में कि मैं अपना बेटा आपके मदरसे में दाखिल कराना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे पास कोई जगह नहीं है, एक बिस्तर बिछाने की भी जगह कोई नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, मैं दाखिल नहीं कर सकता। दावत है जिसमें वुसअत है समंदर की तरह, जिसमें उठान है बादलों की तरह, जिसमें फैजान है बारिश के कतरों की तरह, जो तलबगार पे भी बरसता है, बेतलब पे भी बरसता है। जो लड़का मेरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तबलीग का काम करता था, नईमुद्दीन, अल्लाह उसको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, उसको बेइज्जत करके कमरों से हम निकालते थे, बेइज्जत करके, धक्के देकर। खुद मैंने यूं धक्का देकर उसे कमरे से निकाला। मैं कुर्बान जाऊं उसके ज़र्फ पर कि वो फिर भी मिलने आ जाता था और फिर दावत देता था। कोई मौलवी ये कर सकता है? क्या काम है, अजब काम है। कि गालियां देने वाले के भी पीछे जाओ, धक्के देने वाले के भी पीछे जाओ। नया मैं तबलीग में था तो एक जगह हमारी जमात थी, तो उमूमी गश्त में एक आदमी ने माँ बहन की गालियां निकाली हम सबको। तो हमारा अमीर कहने लगा भाई अपने भाई के लिए दुआ करो, इस बेचारे को पता कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा ज़र्फ। किसी दीनदार को ओए कर दो तो तुम्हें हशर दिखा देगा कि तू है कौन मुझे ओए कहने वाला। तो मेरे भाइयों, 11 तारीख को ये जिम्मेदारी उम्मत की तरफ मुंतकिल हुई है। बड़े तुस्को एहतशाम के साथ, बड़ी आन बान के साथ, बड़ी ठाठ बाट के साथ। और सामने सिद्दीक भी है और सामने वो भी है जिसने आज अल्लाह के नबी को देखा है और उसके बाद सारी जिंदगी पलट के नहीं देखा। इस छोटे दर्जे के सहाबी से लेकर सिद्दीक, उस्मान, अली, फारूक जैसे खड़े हुए हैं, और सबकी तरफ यह पैगाम मुंतकिल हो रहा है कि मेरे पैगाम को दुनिया में पहुंचा दो। तो उस अमानत को उठाया है और 92 हिजरी यानी 82 साल के अंदर 11 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद अगला दिन आपका खामोशी से गुजरा है। 13 तारीख को आप कंकर मारने के बाद वहां से रात आपने वादी अबता में आके क़याम किया है और तहज्जुद की नमाज के वक्त आपने जाकर तवाफ़ ज़ियारत फरमाया है और फिर फजर की नमाज आपने हरम में अदा फरमाई है और सूरह वत्तूर की तिलावत फरमाई है। और 14 की सुबह को आप मदीना से, मक्का से निकले हैं। 8 दिन के बाद आप मदीना पहुंचे हैं और उसके बाद 12 रबीउल अव्वल को आप दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। 29 रबीउल अव्वल, 29 सफर, मुहर्रम सफर, यह महीना 29 का था। आपको असर की नमाज के बाद
जन्नतुल बकी से वापसी पर एक जनाजे की शिरकत में आपको सर दर्द होता है, घर पहुंचते पहुंचते वो बुखार में तब्दील हो जाता है और 12 रबीउल अव्वल को आप दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। आपके जाने में 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, तो आप फरमाते मुझे गुस्ल दिया जाए। आपको गुस्ल दिया गया 7 कुओं के पानी से। उसके बाद आपने पगड़ी को पट्टी की तरह बांधा, कस के, सर में दर्द था और अली अब्बास के कंधों पे हाथ रखकर आप मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। मस्जिद भरी हुई है। आपने फरमाया, लोगों मैं एक जमाना तुम में गुजार के जा रहा हूं, मैंने किसी का हक मारा हो, मैंने किसी को थप्पड़ मारा हो, मैंने किसी को बेइज्जत किया हो, तो ये मैं हाजिर हूं, मुझसे बदला ले लो। आखिरत में मेरे खिलाफ दावा ना करना, यहां मैं हाजिर हूं, मेरा माल, मेरी जान, मेरी आबरू, यहां बदला लेना तो ले लो, आखिरत में मेरे खिलाफ दावा ना करना। तो सहाबा मस्जिद में चीख चंगाड़ा मच गया, लेकिन आप ये मुसलसल मुतालबा फरमाते रहे और उधर से मुसलसल आहो बुका की आवाज थी। फिर आप मिंबर से उतरे, आपने जोहर की नमाज पढ़ाई और मिंबर पर बैठकर फिर आपने अपने बात को दोहराया कि मैं हाजिर हूं, मुझसे बदला लेना है ले लो, कोई मुतालबा है तो कर लो। तो एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आपने मेरे 3 रुपए देने, 3 रुपए। तो आपने फरमाया किस बात के देने होंगे, पर किस बात के हैं? तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह एक साइल आया था तो आपके पास थे नहीं, तो आपने मुझे फरमाया था तो आपकी जगह मैंने दिए थे। कहा हाँ ठीक है। फिर आपने कहा फजल अब्बास के बेटे बड़े फजल, मेरा कर्जा तुम्हारे जिम्मे है। कहा या रसूल अल्लाह मेरे जिम्मे है। उसके बाद आप तशरीफ ले गए हैं और आप नमाज के लिए आ रहे हैं। जुमरात को इशा की नमाज के लिए आप उठे और पूछा नमाज हो गई? कहा जी आपका इंतजार है। आप उठने लगे तो गश खा के गिर गए। फिर थोड़ी देर बाद होश आया तो आपने फरमाया नमाज हो गई? कहा या रसूल अल्लाह आपका इंतजार है। फिर आप उठने लगे, फिर गश आ गया, फिर बिस्तर पर गिर गए, फिर तीसरी दफा उठे, फिर फरमाया नमाज हो गई? कहा नहीं या रसूल अल्लाह आपका इंतजार है। तो फिर आपने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। आज नबी के मुसल्ले पर गैर नबी खड़ा होने वाला है। दुनिया की तारीख में यह पहली दफा होने लगा है कि नबी की जगह पर गैर नबी आने वाला है। गैर नबी तो ऐਵੇਂ नहीं आ सकता, बगैर इंतखाब के नहीं आ सकता। तो अबू बकर पिछली सफों में थे, उमर पहली सफ में थे, तो लोगों ने यूं समझा कि नमाज पढ़ानी है, उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह के नबी चारपाई पे लेटे उठ के बैठ गए और अंदर से जोर से पुकारा उमर को पीछे करो और अबू बकर को आगे करो। अबल्लाहु इल्ला अन यकून अबा बकरिन, मेरे रब ने कहा है मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। अबल्लाहु इल्ला अन यकून अबा बकरिन, मेरे मुसल्ले पर अबू बकर के सिवा कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो उमर को नमाज तुड़वा के पीछे किया गया और अबू बकर सिद्दीक को आगे किया गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इशा की नमाज पढ़ाई और जुमे की 5 नमाजें पढ़ाई और हफ्ते की 5 नमाजें पढ़ाई और इतवार की 5 नमाजें पढ़ाई 15 और पीर की फजर पढ़ाई 16 और जुमरात की इशा 17। हफ्ते के रोज अब जुहर की नमाज पर हजरत अली और अब्बास के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ लाए। अबू बकर ऐसे नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर से अल्लाह के नबी की आमद महसूस हो गई कि आ रहे हैं। तो अबू बकर यूं पीछे हटने लगे कि अल्लाह के नबी पढ़ाएं और मैं पीछे हो जाऊं। तो आपने हाथ का इशारा किया कि खड़े रहो। तो अबू बकर खड़े हो रहे तो अल्लाह के नबी आए और उल्टी तरफ अबू बकर के यहाँ साथ बैठकर आपने अबू बकर के पीछे जोर की नमाज पढ़ाई और ये अमली तौर पर ऐलान किया कि मेरे बाद मेरा नायब अबू बकर है। आपने वाज़ेह क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद अबू बकर है? तो एक हदीस में आता है सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप अपना नायब तो मुकर्रर फरमाएं। तो आपने फरमाया अगर मैं जबान से मुकर्रर कर दूं और तुम उसकी नाफरमानी करो तो तुम पे अल्लाह का अजाब आएगा। लिहाजा मैं यूं नामजद नहीं करता, अल्लाह खुद उसे नामजद कर लेगा जिसके लिए वो तय कर चुका है। तो नमाजों के जरिए से एक इशारा हो गया कि मेरे बाद अबू बकर है। 12 रबीउल अव्वल आ गई, पीर की सुबह 7 जून 633 ईस्वी 11 हिजरी। फजर की नमाज के लिए आप अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत अनस पहली सफ में। तो आपने ऐसे खिड़की खोली यूं और अपनी साहबा को एक नजर देखा। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि नमाज के अंदर हम सब यूं अल्लाह के नबी को देख लगे, यही भूल गए कि हम नमाज में खड़े हैं, हम सब यूं अल्लाह के रसूल को देखें। आया क्या मंजर होगा।
نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے. اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے. آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے. حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں. آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے. آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا. کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد نمازیں روزے حج زکوٰۃ کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. تو آپ روزانہ پوچھتے. حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ, اگلے دن گزرا ام حبیبہ, اگلے دن گزرا ام سلمہ, اگلے دن گزرا میمونہ. تو اب روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے, کل کس کی باری ہے. تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے, تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں. کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے, آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں. تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا, امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے. تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں, باہر نہیں نکلے ہیں. تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھے نیم دراز تھی اس حالت. یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا تھا اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, یوں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا. کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیش ہے, جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے, جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے سلام پڑھے, پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے. تو کیسا گھر ہوگا. تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے. وہ کسی کو سلام نہیں کرتا, نہ آئندہ کرے گا, نہ پہلے کیا. کہنے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے, اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے, اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے, اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے. تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا, پیار کیا, سینے سے لگایا, اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی, میں جا رہا ہوں. تو رونے لگی. پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں, میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو. پھر حسن حسین کو بلایا, دونوں کو یوں لے لیے, ایک ادھر اس طرح, اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا. واہ یا رسول اللہ کمال ہی کر دے. پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. پھر ان کو بھی رخصت کر دیا. اب آیا ہے میرے رب کا پیغام. تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا, کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد. جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ میرا ان پہ سایہ رہے گا. تو آپ نے فرمایا الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے.
मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, अगर अल्लाह का नबी ये सवाल न उठाता तो आज मैं और आप भी बंदर खंजीर होते, या पत्थरों में दबा दिए जाते, या हवाओं से उड़ा दिए जाते, या पानियों से बहा दिए जाते, या जमीन में धंसा दिए जाते, या आग से जला दिए जाते, या साइका बरसती, या बिजली कड़कती, या बादलों से आग बरसती और हम खसो खाशाक होते या राख होते। जैसे अल्लाह ने पहली कौमों को कभी बंदर बनाया, कभी खिंजीर बनाया, कभी पानियों में बहाया, कभी हवाओं से उड़ाया, कभी जमीन में धंसाया, कभी पत्थरों की बारिश में दबाया। मेरे और मेरे रब का क्या रिश्ता है? बीच में मोहम्मद मुस्तफा के आंसू हैं, फरियादें हैं, आह है, नाले हैं, रात का रोना धोना है। उनके आंसुओं को देखकर मेरे रब ने कहा, अच्छा तेरी उम्मत के साथ वो नहीं करूंगा जो पहलों के साथ किया। अगर ये उस वक्त ना होता तो मैं और आप भी इंसान न होते, कोई और नस्ल शक्ल में नजर आ रहे होते। अल-आन खर्रत ऐनी अल्लाहुम्मा रफीक अल-आला, अल्लाह मेरी आंखें ठंडी हैं, अब मुझे अपने पास बुला ले, मेरा काम हो गया। फिर जाते वक्त भी उम्मत को नसीहत फरमाई है, सारे दीन का खुलासा दो बातें, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत एक नमाज न छोड़ना और आपस में सलूक रखना, मातहतों से सलूक रखना, गरीबों से सलूक रखना, आपस का सलूक न खराब करना। हज्जतुल वदा का सारा खुतबा अखलाक है, अखलाक। नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, तस्बीहात का जिक्र नहीं, तिलावत का जिक्र नहीं, इबादत का जिक्र नहीं। अरफात का और मिना के दोनों 10 का 11 का 9 का ये तीनों खुतबे सारी किताबों से ढूंढ कर जब मैंने उसका खुलासा निकाला है तो सारे का सारा अखलाक पर है, इबादत पर नहीं है, अखलाक पर है कि सबसे ज्यादा ये उम्मत घाटा खाएगी, अखलाक में घाटा खाएगी। आहा, ऐ मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, मेरा आखिरी पैगाम। बुरे वाले के 95% लोग नमाज छोड़ गए, पाकिस्तान के 95% लोग नमाज छोड़ गए। 100 में 5 या 10, ज्यादा 10 लगा लो, 100 में 10 आदमी नमाजी होंगे मर्द औरत में, वरना छोड़ गए सब। और अल्लाह के महबूब की आखिरी वसीयत अस्सला, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, ये सिर्फ एक ऐमानुकुम की तरफ नहीं, ये पूरी मुआशरत की तरफ इशारा है कि आपस के सलूक और मोहब्बतों को बाकी रखना, एक दूसरे की बर्दाश्त करना, और खास तौर पर मेरी उम्मत के गरीब, मिस्कीन, मजदूर, नौकर, मुलाजिम, मुलाजिमा, घर में काम करने वालियां, काम करने वाले, दफ्तर में, खेत में, इन पर रहम खाना, इन पर फिरौन न बन जाना। अपने हाथ से डोंगा छूट कर टूट जाए तो औरत कहती ओह डोंगा टूट गया, और नौकरानी के हाथ से पिरच भी टूट जाए तो उसको आखिरी हद तक पहुंचा देती है कि मेरे इतने कीमती शर्ट की पिरच तूने तोड़ दी। मालिक के अपने हाथों से गाड़ी लग जाए, कहता वो गाड़ी लग गई, और ड्राइवर के हाथों खराश भी आ जाए तो ना उसकी मां छोड़ता है ना बहन छोड़ता है कि तू अंधा था, तुझे नजर ना आया, तूने मेरी नई गाड़ी को खराश लगा दी। ये खराश तो मिट जाएगी, पर इस गाली देने से जो उसके दिल पर खराश लगी है, इसे आप 7 आसमान का पानी भी नहीं मिटा सकता है, न धो सकता है। ओहो मेरे भाइयों, क्या करें? जब इल्म गलत हो जाए ना, अमल की गलती जल्दी ठीक हो जाती, इल्म की गलती तबाह कर देती है। और जब इल्म सिर्फ रोटी के लिए रह जाए तो वो इल्म शऊर नहीं पैदा करता बल्कि पेट की हवस को बढ़ाता है। हमारा अलमिया ये है कि कॉलेज, स्कूल, इनकी तालीम बराए शऊर नहीं है, बराए रोटी है। और दुख दर्द की बात यह है कि मदरसे में जाने वाला भी, वो भी रोटी के गिर्द घूम रहा होता है, वो भी अपने कुरान से अल्लाह की तलाश में नहीं होता। वो भी कहता है कोई नौकरी मिल जाएगी, कहीं मुलाजमत मिल जाएगी, कहीं स्कूल मास्टर लग जाऊंगा, किसी दफ्तर में चला जाऊंगा, कोई इमाम खतीब बन जाऊंगा। तो ना इसका इल्म उसके दिमाग के दरीचे खोल सका, ना उसका इल्म उसके दिमाग के दरवाजों पर दस्तक दे सका, तो सो गई उम्मत। इल्म ही गलत होके रह गया। इल्म का मौजू रोटी नहीं है, इल्म का मौजू शुऊर है, मारिफत है, बेदारी है। इल्म की मंजिल गलत हो गई।
नबी ने आया दुनिया से जाकर भी दावत ही देता चला गया है, दावत ही देता, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, जाते जाते भी तबलीग हो रही है, जाते जाते भी दावत दी जा रही है और पैगाम दिया जा रहा है कि मरते मरते भी करते जाओ, अल्लाह का पैगाम सुनाते जाओ। हमारे एक साथी थे सरदार ज़ौहर खान लगारी, ये हमारी जिम्मेदारा जमात में आए। वो 17 सितंबर 1999 हम रायमंड से फारिग हुए, अपने अपने घरों को, वो गए घर, तो उन्होंने लाहौर में थे, वैसे तो देरा गाजी खान के थे, लाहौर में रिहाइश थी फैसल टाउन, तो वो उन्होंने मस्जिद में उनका बयान तय कर दिया, गश्त था, तो वो गश्त का बयान कर रहे, उनका एक ही बेटा था सामने बैठा था, तो कुछ 15-20 मिनट बयान चल चुका था, तो उन्होंने वो ये कह रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कहते कहते जान निकल गई और मर के गिरे, मर के सामने बेटे की गोद में गिरे। अल्लाह ताला ने फरमाया धड़म, दावत देते देते मर जाओ। तो बाद में हमारे एक साथी को मिले, तो उन्होंने पूछा, सरदार साहब आपके साथ क्या गुजरी? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने, जब मेरी रूह अल्लाह के दरबार में पेश हुई, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया और मुझसे फरमाया अपना बयान पूरा कर ले, अपना बयान पूरा कर ले। दुनिया का भी सरदार और आखिरत का भी सरदार, सरदार ज़हूर खान लगारी है, अल्लाह ने दुनिया का भी सरदार बनाया था, कबीले के सरदारों में से थे, और आखिरत का भी सरदार बनाया कि ज़हूर चल अपना बयान पूरा कर, ये मेरे फरिश्ते तेरे आगे हैं। मेरे भाइयों, उम्मत ये पैगाम पहुंचाना भूल गई है। मुद्दत हुई सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं, याद ही नहीं है कि दुनिया में फिरना, पैगाम रब्बानी को लेके दर दर सदा लगाना, घर घर नवाए वक्त बन जाना। हम हैं नवाए वक्त, अखबार नहीं है नवाए वक्त, हम हैं सदाए जमाना, हम हैं नवाए जमाना। ये उम्मत है नवाए वक्त कि अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं, कोई घर नहीं, कोई डर नहीं, जहां जिंदगी की शाम होती है वहीं मिट्टी की चादर ओढ़ के सो जाते हैं, और कल हशर में अल्लाह इनको नबियों की शान के साथ खड़ा फरमाएगा। इल्म गलत हो गया, रोटी, इल्म का मौजू भी कभी रोटी रहा है, कभी इल्म का मौजू भी नौकरी रहा है। इल्म का मौजू शुऊर होता है, शुऊर खत्म कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। ये तबलीग भूला हुआ सबक है, कोई नया सबक नहीं, पुराना है। लौट पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम, तो ये पुराना सबक है, कोई नया नहीं है। बीच में जमाना हुआ, भूल गए तो नजर आता ये क्या काम है, ये क्या बात है, ये क्या चीज है। ये वही है जिसके लिए तुम पैदा हुए थे, ये वही है जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने खैरा उम्मतिन कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें हुवज्तबाकुम कहा था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मतन वसता फरमाया था, ये वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें लितकूनु शुहदा अला नास फरमाया था। ये उम्मत वासिता है, वासिता। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। सारी तफसीरों में इसका तर्जुमा है एतदाल वाली उम्मत, एतदाल, हम तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाए। लेकिन वसता का लफ्ज अपने अंदर एक और मतलब भी रखता है, वासिता। वसता बेमाना वासिता, वासित। दो चीजों को जोड़ने के लिए जो दरमियान की चीज होती है उसको कहते हैं वासिता। तो मैं जबूती में बयान कर रहा था, जबूती अफ्रीका का मुल्क, इज्तिमा था, बयान कर रहा था, अरब भी आए थे, एक अरब आलिम भी मौजूद थे वहां। तो मैंने इसका तर्जमा किया कि हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है, एतदाल की बजाय मैंने तर्जमा किया हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया है कि तुम जैसे नबी अल्लाह और बंदों में वासिता होते थे और बंदों को अल्लाह का पता बताते थे। तो ए बूरे वाला के ईमान वालों और ए हिंद सिंध के ईमान वालों, अब तुम नबियों के बाद उम्मत वासिता हो। अब जो जैसे नबी वासिता बनते थे, अब उनकी जगह तुम मेरे और मेरे बंदों के दरमियान वासिता हो। बयान के बाद वो अरब आलिम मेरे पास आ गए, कहेंगे ये मतलब तूने कहां से बयान किया है? मैंने कहा अब ये छोड़ो मैंने कहां से बयान किया है, अब ये बताओ कि अरबी जुबान में इसकी गुंजाइश है कि नहीं है? कहने के गुंजाइश तो है और बहुत खूबसूरत है, और
اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے۔ یہ قرآن ہے، کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ برے والے کی عورتیں کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا۔ میں واپس آیا، تفسیریں ڈھونڈنے لگا، ملا ہی نہیں۔ تو سب سے پرانی تفسیر طبری، سب سے پرانی تفسیر ہے طبری، وہ میں نے نکالی، کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون، کہیں نہیں ملا تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے۔ اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے ہی، وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا دکتور فوزی ابشر، دکتور فوزی الحمدللہ کام بن گیا۔ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ میرا نبی دو جہان کا سردار، کعبہ قوسین کا مالک، کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک اماں، آ رہا ہوں۔ فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز میں توڑ دیتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی کرن، جب وہ آئے تو تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ کہنے کہ یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے بھائی کوئی اویس، کئی سال گزر گئے، تو آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، تھوڑے سے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ ہاں۔ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو ہلا ہوا ہے، کریک ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کریک وہ نہیں، کریک تو ہے، یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچے تو دیکھا ایک درمیانے، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے، یہ دونوں بیٹھ گئے پاس۔ اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھئی دو آدمی ہیں، تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر لی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا
कौन हो? कहने लगे मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं। क्या तुम्हारा नाम क्या है? कहा अल्लाह का बंदा हूं। आपने फरमाया भाई जो नाम तेरी मां ने रखा है वो क्या है? अब वो तो पहली दफा हज पे आए थे, ना उमर को जानते ना अली को। वो कहने के भाई तुम कौन हो मेरी तफ्तीश करने वाले? तो हजरत अली बोले ये अमीरुल मोमिनीन उमर हैं, मैं अली हूं। फिर वो कांपने लगे, हुजूर मुझसे कुछ साखी हो गई, मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं, मुझे माफ कर दे। हजरत उमर ने फरमाया हाथ उठा। कहने लगा मैं आपके लिए, आप मेरे लिए हाथ उठाएं? कि नहीं, हमें हमारे नबी ने फरमाया था कि अवैस आएगा, वो जब हाथ उठाता है तो कभी खाली नहीं आते कि उसने मां की खिदमत करके वो मकाम पाया है। न जिहाद से, न रोजों से, न हज से, न ज़कात से, न नफलों से, न जिक्र से, न तिलावत से, न सखावत से, मां की खिदमत से। और एक और हदीस सुनाता हूं, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे ना और जन्नत के दरवाजे के करीब होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा सारे चले जाओ, अवैस को रोक दो। तो वो घबरा जाएंगे, तो कहेंगे या अल्लाह मुझे क्यों रोका है? माओं की कदर कर लो अगर जिंदा हैं, मर गई हैं तो उनकी कब्र पे जाया करो। बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, मर गए तो उनकी कब्र पे जाया करो। तो अल्लाह फरमाएंगे अवैस पीछे देखो, जो पीछे देखेंगे तो जहन्नम के लोग ईमान वाले जो जहन्नम में, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अपनी उंगली को फेरता जा, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरेगी तेरे तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा जो तूने मां की खिदमत की। नौजवान लड़के लड़कियों से कहता हूं अपनी माओं की कदर करो, अपने वालिदैन की कदर करो। खामिद और बीवी से कहता हूं एक दूसरे को इज्जत दो, चुप रहना सीखो। अगर मैं गर्म होता हूं तो बीवी चुप हो जाए, बीवी गर्म होती है तो मैं चुप हो जाऊं, थोड़ी देर में मोहब्बत कायम हो जाएगी। और खामिद और बीवी कभी लड़ भी पड़े और फिर खुद ही सुलह कर लें तो अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। ये इतना बड़ा रिश्ता है। तो ये एक खूबसूरत जिंदगी है, इसमें इबादत इतनी है और मुआशरत इतनी है। बोलना कैसे, सब्र कैसे करना है, माफ कैसे करना है, दरगुजर कैसे करना है, अपने आप को कैसे झुकाना है। तो मेरे भाई बहनों, अल्लाह की कसम जिंदगी का हुस्न न बड़े घर में है, न बड़ी गाड़ी में है, न जेवरात में है, न बड़े ओहदों में है। जिंदगी का हुस्न नबी की जिंदगी को अपनाने में है, क्योंकि जिंदगी अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर में ना गाड़ी, ना रोज राइस जाती है, ना सुजुकी जाती है। अंदर में ना हीरा जाता है, ना मोती जाता है। अंदर में तो मोहब्बत जाती है, सुलूक जाता है, वो जिंदगी को पानी देता है। तो इसके इरादे करो। जो आपस में लड़े हुए हैं सब सुलह करके उठो, माफ करके उठो। भाई बहन लड़े हुए हैं। मुझे भी पाकिस्तान से फोन आया एक बच्ची का, वो हस्बे हाल में काम करती थी, नाजिया बेग, उसका मुझे फोन आया, क्या जी मेरा भाई मुझसे नाराज हुआ है और उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है और मुझे अपनी माँ से भी नहीं मिलने देता। मेरी माँ बीमार है, आपसे दुआ करवाना चाहती हूँ। कि माँ से भी कोई रोकता है, सगा भाई होकर रोक रहा है। बस तो ये बदअखलाकी यहां तक चली जाती कि दिल पत्थर बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैं आपको पैगाम दे के जा रहा हूं। 5 नमाजें और औरतों को तो 10 दिन वैसे ही माफ है नमाजें। नमाज, रोजा, ज़कात, हज पैसे वाले, बाकी ये क्या करना है? अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह के वास्ते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो और माफ करना सीख लो, होंठ सीना सीख लो। आपसे ज्यादा खुशहाल किसी की जिंदगी नहीं होगी। तो सारे बहन भाई इरादा करते हो ना इंशाअल्लाह। और इन नौजवानों से, मर्दों से कहता हूं
کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، تو جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے، سوائے 4 کے۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ٹیشو پیپر ہے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں گا۔ اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے ہو گیا ہے؟ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے۔ عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اب آخر میں حدیث یاد آ گیا، آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو، کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے وے، پترا کرے دن بابا بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے۔ ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر دو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں تو شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر، ٹھیک ہے، اپنے سارے ایم پی ایز کو اکٹھا کرتا ہے،
उनसे पूछता है, हाँ भाई क्या करके आए हो? वैसे बैठा था। एक कहता है, सर मैंने जिना करवाया। देख रहे हो मुझे? दूसरा कहता है, मैंने चोरी करवाई। शैतान कहता है। तीसरा कहता है, मैंने शराब पिलाई। ऐसे वो गुनाह गिनाते हैं और वो सिर्फ इतना रिस्पांस देता है। पीछे एक खबीस लंगड़ा शैतान खड़ा होता है, कौला, कहता है, हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया। तो वो यहां से यूं जंप लगाता है, वो शाबाश मेरे बेटे, काम तो तू करके आया, आजा आगे आजा। उसको जफ्फा डालता है, अपने तख्त पे साथ बैठाता है, कहता पागलो, उस शराबी की शराब उसकी जात तक, जानी का जिना उसकी जात तक, चोर की चोरी उसकी जात तक। मियां बीवी की लड़ाई 2 खानदानों को आग लगा देती है। काम है ये करने का। शैतान इस पे खुश होता है, अल्लाह इस पे नाराज होता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब खामिद और बीवी सुलह कर ले। इतना खुश होता है कि उनके पिछले गुनाह माफ कर देते। तो मेरी गुजारिश है, बाकी हम इंसान हैं, पुर्जा नहीं है कि फिट हो जाएंगे। ऊंच नीच तो हो जाएगी, जब हो जाए तो माफी मांग लें। हो जाए तो माफी मांगने में शर्म ना करें। मैं कैसे माफी मांगू? माफी मांगेंगे आपका सर बुलंद हो जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका मकाम बढ़ जाएगा, माफी मांगने वाले के सामने भी और अल्लाह के सामने। और माशाल्लाह आपने यहाँ फंड वगैरह हम गजा के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, सबा का दिरहमुन मिअत अल्फ दिरहम, 1 पाउंड का सवाब खर्च करने का 1 लाख पाउंड से ज्यादा हो गया। सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह वो कैसे हो गया? आपने कहा, एक आदमी के पास 2 पाउंड, एक के पास लाखों पाउंड, लाखों वाले ने 1 लाख दिया तो अपने पैसे का कुछ हिस्सा दिया, 2 पाउंड वाले ने अपना हाफ माल दे दिया। तो जब अल्लाह तोलेगा ना क़यामत के दिन, तो इस 1 पाउंड का वजन 1 लाख से ज्यादा होगा। तो अल्लाह की राह में देने में थोड़े को थोड़ा ना समझें, अल्लाह बहुत कदरदान है। थोड़े को थोड़ा ना समझें, अल्लाह बहुत कदरदान है। दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह, ये तेरे महबूब की उम्मत के बंदे बंदियां, जवान बूढ़े दरमियानी उम्र, सब तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं। इस गफलत के माहौल में हम सब की बख्शिश फरमा दे, हम सब से राजी हो जा। इन सारे आने वाले मेहमानों की दुनियावी आखिरत की हर इज्जत इनको अता फरमा और हर जिल्लत से इनकी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह अपनी मोहब्बत दे, अपने हबीब की मोहब्बत दे। या अल्लाह हमें कबीरा भी गुनाहों से बचा, सगीरा गुनाहों से बचा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो कोई हराम कारोबार कर रहे हैं उन्हें तौबा की तौफीक दे और उन्हें रिज़्क़ हलाल की तरफ फेर दे। या अल्लाह हमारी यहाँ नस्लें जो पैदा हो रही हैं, परवान चढ़ रही हैं, उनके ईमान की हिफाजत फरमा, उन्हें इस्लाम से दूर होने से बचा। और जो हमारे बच्चे बच्चियां इस्लाम से निकल गए वो हमें वापस लौटा दे या अल्लाह, वो हमें वापस लौटा दे या अल्लाह। जो आपस में रूठे हुए हैं उन्हें मना दे, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें मिला दे, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगी दूर फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्जे अदा फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अता फरमा। इनके बच्चे बच्चियां जवान हैं और रिश्ते नहीं मिल रहे, उनको नेक रिश्ते नसीब फरमा, कि बच्चियों के नसीब अच्छे फरमा, बच्चों के नसीब अच्छे फरमा, मोहब्बतें परवान चढ़ा। या अल्लाह फिरका वारियत से बचा, हमें उम्मत बन के चलने की तौफीक दे, फिरका वारियत से हमें दूर कर दे और जो इसको भड़काए उसको भी तौबा की तौफीक अता फरमा। हमें उम्मत बना, हमें मुस्लिम बना, हमें मोमिन बना, हमें उम्मत हबीब बना। इसके अलावा हमारा कोई भी तारुफ ना हो, इसके अलावा हमारा कोई लेबल ना हो। तूने खुद कुरान में कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तूने हमारा नाम मुस्लिम रखा, हमें इस्लाम पे पक्का फरमा। जो यहाँ
तेरे बारगाह में पहुंच गए मर्द औरत, उनकी कब्रों को ठंडा फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जब हमारे जाने का वक्त आए, ईमान पे खात्मा नसीब फरमा, ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। इस सारे मजमे में मस्तूरात मर्द अपने दिलों में बहुत कुछ तुझसे मांगने के लिए आहें भरते हैं। तू तो सबकी सुनता है। उनकी आहों को कबूल फरमा और उनकी मुरादों को पूरा फरमा, उनकी मुरादों को पूरा फरमा। और या अल्लाह, हमारी सलाम फाउंडेशन और MTJ फाउंडेशन, इसकी खिदमत को कबूल फरमा, इसमें बरकत अता फरमा, इसमें काम करने वालों को बाबरकत बना। या अल्लाह, तेरी इज्जत। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये बयान समाअत फरमाया। मौलाना तारिक जमील के ऐसे बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले बयानात का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारिया है, जो अल्लाह आपकी नस्लों को सवार देगा। जज़ाकल्लाहु खैरा भाइयों।